সৈয়দ নেওয়াজউদ্দিন। এর আগে আমরা হারিয়েছিলাম 2020 সালের মধ্যে। উনিও একজন নবী প্রেমিক ছিলেন, মিলাদুন নবীর জন্য অনেক ত্যাগ দীক্ষা ছিল ওনার, হাজী মোহাম্মদ ইরফান। আমরা আজকে নেওয়াজে চলে যাওয়ার চিরবিদায় নেওয়ার কিছুদিন আগে একটা নাত রাসূল উনি নিজেই তার মোবাইলে রেকর্ড করেছিলেন। আজকে মাহফিলের সবার সামনে মুহতারাম আলোচক সহ মঞ্চ অতিথিদের সামনে সেই নাটটা সর্বোচ্চ 2 থেকে 3 মিনিট সেটা শোনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर आए ना कुछ मांगे सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी आता, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, कब आओ मदीने में, कब आई मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, इस आस पे जीता हूँ एक रोज बुलाएंगे, इस आस पे जीता हूँ एक रोज बुलाएंगे, और गुंबद हज़रा का दीदार कराएंगे, और पेश करूँगा मैं आशिकों बड़ा नजराना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। সবার কাছে মরহুম শহীদ নেওয়াজউদ্দিনের জন্য মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাই এবং হাজী মরহুম ইরফানের জন্য তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাই। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আজকের বিশেষ অতিথিদের মধ্যে অত্র 4 নং ওয়ার্ডের মেম্বার, বারবার নির্বাচিত সফল মেম্বার জনাব মাহমুদুল হক সাহেব এবং কসমিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালক জনাব আব্দুল সালাম রাহান সহ অনেক সাংবাদিক ভাইরা উপস্থিত হয়েছেন। অতিথিবৃন্দু সবার নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না বিদায় সমাপ্তি আবারও। এর পর্যায়ে প্রধান বক্তার নুরানি ইমানি তকরিম নিয়ে আসছেন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উরকিচর মোহাম্মদিয়া গাউসিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ
সময়ের সারা জাগানো জনমন্ডিত বক্তা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বরিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুনাজির আহলে সুন্নাত, মুজাহিদে আহলে সুন্নাত, আল্লামা অধ্যক্ষ রেজা হুজুর মাদ্রাসা ফুলারি ওনার নুরানি বক্তব্য পরিবেশন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على اللهم صل على وعلى آل سيدنا اللهم صل على وعلى آل سيدنا قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہم سیدنا لا ورب العرش جس کو جو ملا بن سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا بن سے ملا بچتی ہے کو نہیں میں
मत रसूल अल्लाह की अल्लाहुम्मा वाला सय्यदीना वो जहन्नम में गया जो उन्नास मुस्तग़ना हुआ वो जहन्नम में गया जो उन्नास मुस्तग़ना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा हम भी करीब वो करीब उनके खुदावन से फज़ूल हम भी करीब वो करीब उनके खुदावन से फज़ूल ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تكون شفاعتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك मुझसा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया मुझसा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया हाथों में तलवार लेके आ गया हज़रत उमर हाथों में तलवार लेके आ गया हज़रत उमर आ मेरे दामन में आ जा मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया मुझसा मेरे नबी
کا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی کے گھر سے آپ کی منبر تلک مسجد نبوی کے گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ سے میرے خدا کو پیار کتنے دیکھ لے مصطفیٰ سے میرے خدا کو پیار کتنے دیکھ لے خانہ کعبہ کی بلا خانہ کعبہ کی بلا کہہ دیا ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا ہو گیا مصطفیٰ سے بلیوں سے ان کے شفقت اور محبت دیکھ لے بلیوں سے ان کے شفقت اور محبت دیکھ لے مصطفیٰ نے ابو ہریرہ مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اب دیدہ کے بوقت عمر جب حضرت عمر اب دیدہ کے بوقت عصر جب حضرت عمر ڈوب سورج کو نکل جا ڈوب سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوب سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا বধুপাড়া ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন কমিটির ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসী ও প্রবাসীদের সহযোগিতায় অধ্যকার বধুপাড়া সৈয়দবাড়ি দক্ষিণ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ময়দানে 2 দিন ব্যাপী আজিমুশ-শান পবিত্র ঈদে মিলাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উপলক্ষ বানিয়ে আজিমুশ-শান নূরানি ঈমানি ইরফানি তবররুকময় মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি ফোমরা জামিউল উলুম ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য সাবেক অধ্যক্ষ
গচ্ছি কাকরের দিকে জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকররম মুজাহিদে মিল্লাত মুনাজিরে মিল্লাত সুন্নিয়তের তন্দ্র প্রহরী আপনাদের গর্বিত সন্তান জনাব আলহাজ আল্লামা অধ্যক্ষ এস এম আবু তাহের আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আজকের মাহফিলের সম্মানিত রৌনক তথা মুজাহিদে মিল্লাত প্রধান মেহমান প্রফেসর আল্লামা মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী আজকের মাহফিলের অসংখ্য উলামায়ে কেরামদের মধ্যে 9 নম্বর পাঁচতলী ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ রুকনুদ্দিন আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ রশিদউদ্দিন তৈয়বী আলহাজ হাফেজ ইস্কান্দর হোসেন আজকের এই মাহফিলে মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফরকানুল্লাহ কাদরি কদলপুর হামিদিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য মুদারিস শেখ জায়েদ কাদরি মসজিদে রহমানিয়ার বন্দর টিলার সুযোগ্য খতিব আজকের মাহফিলের অসংখ্য রৌনক বিশেষ করে এডভোকেট মৌলানা মোহাম্মদ ফরহাদউদ্দিন জনাব ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদুজ্জামান মৌলানা মোহাম্মদ আরবাজ হোসেন রশিদ সহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম সমাবেত হাজিরিন নাজিরিন পর্দার অন্তরালের খাওয়াতিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অজস্র অগণিত শুকর বিগত বছরের মতন আমার মতন একজন নালায়েককে আজকের মাহফিলে এসে বসে দুটো কথা বলার তৌফিক যোগ্যতা দিলাম যে মুনিব মাওলা আমাকে আপনাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের সনদ সুখ হাতে ধরাই দিচ্ছেন একই বৈঠকের মধ্য দিয়ে গুনাহের কাফারা বানাচ্ছেন যে মুনিব মাওলা এত বড় যোগ্যতা আসলে আমাদেরকে দিলেন ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায় করতে মুহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমময় কণ্ঠের সমস্যরে আরেকটি বার বলেন আলহামদুলিল্লাহ। বাবা একটু মেহরবানি করে সামনে চলে আসেন আর যেন ডাকতে না হয় আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন দেখতেই পাচ্ছেন ভিজা শরীর নিয়ে আবার উঠে গেলাম খাবারের জন্য রেস্টটা নিলাম ইচ্ছে করে আমি খেতাম না কারণ একটু করে শুকাই নি আবার ভিজতে যাব আবার অনেক মানুষ আমাদের এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা ভারীগোনা এলাকার পক্ষে আছে এখান থেকে আবার ওখানে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে আবার আগামীকাল আমার মাদ্রাসার প্রোগ্রাম যেখানে আশা করছিলাম 22-23 মণ মাংস লাগবে এখন খবর পেলাম 25 মণ পার হয়ে গেছে আমি কালকে করলাম আমার নিজেরটা পঁচিশ এখন আমারটা দেখে আরেকজন সেটা দেখে আরেকজন আবার দেখা গেল যে আজকে আবার একটা গরু আরেকটা মহিষ আলহামদুলিল্লাহ সর্বোপরি খবর নিলাম যে একটা গরু মহিষও 5-এর ঊর্ধ্বে 6 মণের নিচে নাই সব উপরে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমার সাথে একটু কথা বলবেন দেখতে পাচ্ছেন যে জীবনে আমার কিছু আশা এখনো শয়তান তো ডিস্টার্ব করবে ঠিক না কারণ কখন যে ঘুমাইলাম জানি না আবার সামনে কখন গিয়ে ঘুমাইতে পারবো 4টি ঘন্টাও পাই কিনা সন্দেহ 24 ঘন্টার মধ্যে জিরো না ফরিও না শুধু মোস্তফার একটু গোলামের লেজুন নিলাম মাত্র আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না কেউ ছাড়তে রাজি না আপনাদের জন্য আপনারা জার্নি ভাবে পতঙ্গের মতন তাকিয়ে আছেন একটু লেট হইলে বরদাস্ত হয় না সবার কাছে এরকম আমি যাদেরকে জবে করে আসতে লাগলাম এটা হলো আমাদের এই রোডের মধ্যে এটা হলো কাপ্তাই রোডে উঠে
আপনাদের 2 গুণ তো হবে, 3 গুণ বললাম না, 2 গুণ হবে। ওরা চাইলে যে মাত্র আর 15টা মিনিট ওনাদেরকে বক্তব্য রাখি, কিন্তু পারলাম না। আবার রাজনৈতিক নেতা এসে বলতে লাগলেন, আমার ভাইজান শফি ভাই, আমার সাংবাদিক ভাই, আমার এখানে আছে না, কামাল ভাই আছে, রেহান ভাই আছে, মাশাআল্লাহ, ওরা বসে বসে শুনতে লাগলেন। ওরাও কিন্তু মনে হয় ওখানে এলাকারই সন্তান বলে আমাকে হাসতে লাগলেন দেখে। উনি যখন অনুরোধ করলেন, ওনার ঘরও যেতে পারলাম না, অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। কারণ গত বছরের কথা আমার মনে আছে, কারো চেহারা হাসি আর কারো চেহারা মলিন, ঠিক না? আর আজকে যখন সকালে আসলাম মধ্যে পুজো দিতে পারছি না, কতক্ষণ রেস্টে থাকে। তারপর আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন, কারণ সীমিত সময়ের মধ্যে আপনাদের কাছে আমি বক্তব্য রাখবো। আমার ছোট্ট একটি আয়াত যে তেলাওয়াতে আনলাম, ভিন্ন ধর্মী, ঠিক না? ওলামায়ে কেরামরা গতকাল থেকে নিশ্চয় এই আয়াত তেলাওয়াত করেনি, ঠিক কিনা? আর আজকে আমার ভাইয়ের কণ্ঠে, যিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন, ওনার কণ্ঠে একটা রাতে কলিও শুনে অনেকে কান্নায় বিভোর হয়ে গেলেন। আল্লাহ আমাদেরকে গত বছর আমাদের পাশে ছিল, আর আজকে আমাদের মাঝে নাই। আমাকেও একদিন যেতে হবে, আপনাকেও একদিন যেতেই হবে। তবে বধুপাড়াবাসীর জন্য বড় শুভ সংবাদ, অন্য অন্য অনেক পাড়া আছে যারা মিলাদুন নবী সাজাইতে পারে না। আমি যেখানে বক্তব্য দিতে লাগলাম, চারিদিক থেকে বাতিল ফিরকারা ঘুরে ঘুরে শুনতে লাগলেন। আর এই রাঙ্গুনিয়ার জমিনে গত 4-5 দিন আগের ঘটনা, প্রতিবন্ধকতা দিলেন। নতুন জিনিসকে আপনারা পুরাতন বানাচ্ছেন কেন? আমরা সুন্নিরা কি নতুন কাজ করি? যেটা আল্লাহ করেছেন, নবী করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, সেই কাজটুকু আমরা করি, ঠিক না বাবারা? এর বাইরে তো কোনো কথা নাই। সুন্নিরা নড়িও নাই, নড়বো না। আমরা হকের উপর ছিলাম, আসি থাকবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক না? আর বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা যুগে 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 পরিবর্তন, সিটিংবাজি, মুনাফিকি করতে 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 শেষ পর্যন্ত সুন্নিদের মিলাদ নিয়ে, কিয়াম নিয়ে, দুরুদ নিয়ে, জিয়ারত নিয়ে, হাত তুলে মোনাজাত নিয়ে সব টানা হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। কারণ বাঁচার কোনো উপায়, কারণ সুন্নিরা হকের উপর আছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যেতে যেতে 1450 বছর পার হয়ে গেল, এখনো তারা কোরআন চুরি আর হাদিস চুরির মধ্যে রয়ে গেল, ঠিক কিনা বাবারা? আমরা কি কোরআন চুরি করেছি? হাদিস চুরি করেছি? আর তারা কোরআন হাদিস পড়ায়, আর তারাই বলতে লাগলেন সব চাইতে নিন্দনীয় বেদাত ঈদে মিলাদুন নবী। তো জোরে বলবেন না নাউজুবিল্লাহ? আমার বাবারা, ভাইরা, কোরআন তো আপনাদের কাছে, আমাদের কাছে কোরআন কি দুই ভাগে ভাগ আছে মনে হয়? যে কোরআনের মামলায় আল্লাহ নিজে স্বীকার দিলেন, দালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আবার চেরেস্ট করে রাখলেন, ওয়া ইন কুনতুম ফী রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলি ওয়াদউ শুহাদাআকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা, একটু কথা বলতে হবে কোরআনের ভাষা। কোরআন বানাবার ক্ষমতা কারো কাছে নাই। কোরআন চির পুরাতন, আবার আমরা বলে থাকি কোরআন চির নতুন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আপনি বলবেন হাসান রেজা এটা মানতে রাজি না, নামের উপায় নাই। তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই, কিয়ামত পর্যন্ত নিত্য নতুন যত কিছু তৈরি হবে কোরআন থেকে আসবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, ঈদে মিলাদুন নবী, সভাপতি মহোদয়ের আগমন। মারহাবা বলবেন? অসুস্থতা নিয়েও চলে আসতে লাগবে, কারণ কাল কিয়ামতের ময়দানে গর্বিত মা-বাবার সন্তান হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই জাতদের জন্ম না যদি না হতো, এই মিলাদুন নবী এই সমারোহে হতো? একটু কথা বলেন না। এই ইমান চলে এখানে চলে আসতো না?
এখন কি আসতে পারবে? কারণ আমাদের কর্ণধার আছে না নাই? আমাদের কুটি শক্ত না ফুটের মতো? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। সেজন্য দীর্ঘ সময় ধরে আমার বক্তব্য ছিল, লাইভের মধ্যে আপনারা দেখতে পেয়েছেন, আমি এখনো আমাকে একটা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিলেন যে রাসূল পাক সাহেবের আওলাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ঈদে মিলাদে মুস্তাফা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাকে বলছেন ঈদে মিলাদুন নবীটা কারা করেছে? সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি এক বাক্যে উত্তর দিলাম, যারা মুমিন তারাই করে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ঈদে মিলাদুন নবী কারা করে? একটু জোরে বলতে হবে। যারা মুমিন। বন্ধুরা আমার, দাড়ি থাকলে, পাগড়ি থাকলে, টুপি থাকলে, পাঞ্জাবি থাকলে, মিসওয়াক ঢিলে থাকলে ঈদে মিলাদুন নবী করতে পারবে না। ইসলামী সম্মেলন করতে পারবে, মহাসমাবেশ করতে পারবে, অন্য কোন নাম দিয়ে করবে, মিলাদুন নবী তারা করতে পারে না, কারণ তাদের নবী মরা। কষ্ট লাগে না? কোন মা সন্তান থাকলে ছেলে আর কারো বাইরের থেকে শুনতে কারো সামনে আসেন, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তারা ঈদে মিলাদুন নবী করবে না কেন? ওদের নবী মরা, আর আমরা কোরআন মানি, আমাদের নবী জিন্দা। সেটা আমরা মিলাদুন নবী করি, ওয়াফাতুন নবী করি না। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে বন্ধুরে, ওয়াফাতুন নবী করব কেমন করে? নবী তো মরে নাই, নবী তো হায়াতুর রাসূল। নবী মরলে তো আরেকজন নবীর দরকার। আমার নবী আছে বলে নবী আর আসবে না। আজর বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেটা আমার আল্লাহ বলে দিলেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। বাকি ফিরকে আমার ওয়াজ শুনতেছে না? লাগবে? নামাজ আছে না নাই? রোজা হজ যাকাত আছে না নাই? মুমিন দাবি করতে পারবে, মুসলমান দাবি করা যাবে। আমার মুনিব বলতে লাগলেন, ও মুসলমানের গোষ্ঠীরা, হুঁশিয়ার তোরা সাবধান, নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে আমি আমার বন্ধু বানাইব না। ও মুনিব রে, কখন আমাদেরকে বন্ধু বানাইবি? বলে যাকে মুমিন হয়ে আই। এখন মুমিন যদি হতে হয় তো মিলাদুন নবী লাগবে। সুবহানাল্লাহ। মুমিন কারা? নবীকে জিন্দা মানে যারা। সুবহানাল্লাহ বলেন। ঠিক কি না? নবী মরা মানলে কি মুমিন হওয়া যাবে? নবীকে বাবার মতো মানলে কি মুমিন হওয়া যাবে? নবীর কাছে পাওয়ার নাই বললে মুমিন হওয়া যাবে? নবী ইলমে গায়েব জানে না বললে মুমিন হওয়া যাবে? নবীর কাছে নাকি ইলমে গায়েব জানে না, মুমিন হওয়া যাবে? নবী নাকি গুনাহগার? আরো জোরে। ঈদে মিলাদুন নবী করলাম কেন? মাওলা একটিবার বললাম, আজকে তো বড়ই নাজের পালা এসে গেল, খুশির আমেজ এসে গেল। যত খুশি পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আছে সব খুশির সেরা খুশি বানাইতে লাগলাম মিলাদুন নবী দিয়ে। ঠিক কিনা? হুকুম কার? আরো জোরে হুকুম কার? এজন্য বন্ধুরা, আজকের এই বধুপাড়ার জমিনে বৃহত্তম ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন কমিটি বড় খেলা খেলাই দিলেন। হাসান রেজা মামলাকে একটু খুলে বলে দাও। একটি মাত্র মামলা। বন্ধু, দুনিয়ার জগতের মধ্যে যত নিয়ামত আল্লাহ পৃথিবীর জমিনের মধ্যে দিলেন, আসল নিয়ামত কোনটি একবার বাতলায় দাও। স্বর্ণ দিলাম, চাঁদি দিলাম, হীরা দিলাম, মণি মুক্তা দিলাম, আদম দিলাম, হাওয়া দিলাম, মা দিলাম, বাবা দিলাম, ফল ফ্রুট দিলাম, ভিক্ষাবাজি দিলাম, বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিলাম, স্বাধীনতা দিবস দিলাম। ঠিক কিনা? আসল নিয়ামত কোনটি মাওলা বলে দাও। আল্লাহর কোরআন বলে দেব, ইন তাউদ্দু নিয়ামাতাল্লাহি লা তুসুহা। এই জগৎবাসীরা, আমার নিয়ামত গুণ আরম্ভ করো, তুমি শেষ হয়ে যাবে। আমার নিয়ামত কখনো শেষ হবে না। আরো নিয়ামত, আরো নিয়ামত, আরো নিয়ামত। আমার মওলার কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, আল্লাহ কোন নিয়ামতকে আসল নিয়ামত বানাইলেন? এমন একটি নির্ধারিত নিয়ামত আমাদেরকে দেখলায় দাও, যে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আমরা কামিয়াবি পেয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনারা কি তালাশ করে বের করার দরকার আছে না নাই? হীরা বড় দামি, হীরা
হীরার চাইতে দামি কিছু আছে? কোটি কোটি টাকা, ছোট্ট একটা টুকরা, ঠিক না? হীরার চাইতে দামি কিছু আছে? নাই, নাই। স্বর্ণ চাইতে দামি, হীরার চাইতো, মণিমুক্তার চাইতো, আরে বাবা সূর্য চাঁদের চাইতো, মা বাবার চাইতো, জানের চাইতো, আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে কানের মধ্যে পড়ে গেল, প্রতি দৈনিক শুনতে শুনতে কাহিরতার মধ্যে যাই। হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের মামলা, 1 নাম্বার জান্নাতি আশরায়ে মুবাশশিরার মধ্যে কয় নাম্বার? আরো জোরে। 1 নাম্বার জান্নাতি। আবু বকর সিদ্দিক 1 নাম্বার জান্নাতি হয়ে নিজে স্বীকার দিয়ে দিলেন, ও মুনিবরে, মান্না সন্তান না, বিবি না, খোদার খোদাইয়ের মধ্যে আমার জান, সুবহানাল্লাহ, আমার জান একমাত্র ঈমান বলে আমার রাসূল, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবু বকর মামলা কি বলে যে খবরদার, সারা বিশ্ব জগতের মধ্যে আমি যা কিছু পেলাম, কিছুর মধ্যে পাই নাই, সব তালাশ করে আমার নবীর ভিতরে পেলাম। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ দেখি নাই, আল্লাহ দেখার সাহস করব না, প্রয়োজনও মনে করি না, কারণ আমার ঈমান বলতে লাগলো আমার নবীর ভিতরে আমার খোদা আছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আশিকি রাসূলদের দাওয়ার মধ্যে আছে, শরীয়ত का डर है ना तू मैं ये कहना, सुभान अल्लाह, शरीयत का डर है ना तू मैं ये कहना, हबीबे खुदा खुद खुदा बन के आया, हबीबे खुदा खुद खुदा बन के आया, सलातुल्लाह। ভাই আমার পাশে বসে আছে, কখন হাসান ভাই আসবে দেখা করার জন্য? আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। অসংখ্য বন্ধুরা, অনেকের নাম আমি জানি না, বলতে পারি নাই, ক্ষমা করবেন, কিন্তু বড় আনন্দ লাগতে লাগলো। ছোট্ট একটি এলাকা, ঠিক না? এটাকে বড় এলাকা বলা যাবে? এলাকা অনুপাতে আপনার প্যান্ডেল দাবি করে যে এর চাইতে বড় প্যান্ডেল আমাদের দরকার নাই। এখন প্যান্ডেল ফুর্তি হয়ে গেছে না? তারপরে যদি কোনো পুরুষ করে থাকে, সে কি পুরুষ বলবে? আরে কথা বলেন না, কি হবে? আরে জোরে, পুরুষের ঘরে থাকবে। এখন যদি পুরুষত্বের বাহাদুরি দেখাইতে মন চায়, তা আজকে বধুপাড়ার এই প্যান্ডেলের মধ্যে উদযাপন কমিটি কেউ কি রাগ করলেন? মনে হয় মা বোনরা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন, আর না হলে মেয়েদের খাতার মধ্যে পড়ে যাবে, ঠিক না? আজকে দেখতে হবে যে বধুপাড়ার সব ঈদের সেরা ঈদ আপনারা কি ঈদে মিলাদুন আজকে করতেছেন? 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল সুবহে সাদেক সোমবার, সুবহানাল্লাহ বলেন না। এই ঈমান সবার কাছে আছে না নাই? বন্ধুরা, রবিউল আউয়ালের কোন তারিখ সেটা দেখার প্রয়োজন নাই, 30 তারিখের মধ্যে কোন তারিখ আমরা মিলাইতে লাগলাম 570 খ্রিস্টাব্দের 12 রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেক বানাইতে লাগলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই রাতের মধ্যে আমার মেহবুবে মুস্তাফা আগমন করলেন, খোদার খোদাই খুশি মানাইলো, চাঁদ তারকা পর্যন্ত হেরাদুলা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল। জানি ভাবে বৃহত্তম হবল ভূত, সবচাইতে বড় ভূত আমের আনসারীর উপমা দিয়ে আসতে লাগলেন। ফাজা মুহাম্মদ সিরাজাম মুনীরা, ফাজা মুহাম্মদ সিরাজাম মুনীরা, ফাসাল্লু আলাইহি কাসীরান কাসীরা, সালাতুল্লাহ। বাবা একটু কথা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন, কথার প্রসঙ্গটা নিলাম। দুনিয়ার জগতের মধ্যে প্রতিদিনের ঈদ আর আজকের ঈদ বেশ কমা ছাড়া নাই। ঈদে না পেতাম, আজকের ঈদ যদি না হতো, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য বধুপাড়ার জমিনে নারী বলেন, পুরুষ বলেন, ছোট্ট বলেন, বুড়া বলেন, জোয়ান বলেন, ঈদের আমেজ সবার কাছে আছে না নাই? আরো সুন্দর লাগতো
সব ঈদের সারা ঈদ সবাই যদি নতুন নতুন কাপড় পরতেন, নতুন নতুন কাপড় বানালে আরো সুন্দর লাগতো, ঠিক কিনা? বলতে হুজুর আগামীতে তৈরি করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। বেশিরভাগ ওদার মধ্যে ভেড়াঘাটটা দেখুন না, ও আসানটা দাও শুকুর নুড়ে চলেছে, খারাপ লাগতে তো নুড়ে চলেছে, আর নবীর মানে বেল্লাই তো খোদার কসম আর উদ্যোগ প্রশ্ন রাখি শুরু করি ভাই, অখোদা মধু করার জমিনের মানুষের তুই কি দিবি আর হব, ইতারা কি মুসলমান মানে রাখিবি না মোমেন হিসেবে লোক? মোমেন। আর কেন বড় করে হন, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। সেই জন্য আজকে এক লাখ দেখাইলাম, লাইলাতুল কদরের চাইতে, বরাতের চাইতে, 5 রাতের চাইতে আজকের রাত ছোট মনে হয়, আরো জোরে বলেন না বড়। তাহলে মা বোনরা আজকে কি ঘুমাবের পালা? আজকে সমাপনী দিবস, ঠিক না? আগামীকাল তো আর ইয়ামেস থাকবে না। আল্লাহু আকবার। আমার ভাই যিনি চলে গেলেন উনি তো জান্নাতে ছেলে দেখতে পাচ্ছেন, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যার কণ্ঠ দিয়ে যেটা রেকর্ড করার জন্য, নজির বানাবার জন্য, মুস্তাফার গোলাম হিসেবে মকবুল হলো, তা প্রমাণের জন্য এই কণ্ঠটা রেখে গেলেন। আর সেই কণ্ঠের ধ্বনিতে সমস্ত যুবকদের চোখে পানি এসে গেল। আল্লাহু আকবার। সে কি জাহান্নামে যেতে পারবে? কারণ তার সুর দিয়ে, কণ্ঠ দিয়ে প্রমাণ করে আমার কলবের মধ্যে আমার মুস্তাফা আছে। আর নবী পাক যে অন্তরের মধ্যে থাকবে সে কি জাহান্নামী না জান্নাতি? শুধু মুসলমান বলতে না, কাফের বলতো, খ্রিস্টানও যদি হয়, খোদার কসম আমার মুস্তাফা এলান দিয়ে দিলেন, হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানের কলবের মধ্যেও যদি আমার মুস্তাফার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা জায়গা পেয়ে যায়, আমি সেরকম প্রেমিক কেউ জাহান্নামী হয়ে মরতে দেব না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? শুধু মুসলমানের সন্তান না, হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানও যদি হয়, আমি মুস্তাফার প্রেম যদি অন্তরে জায়গা পাই, রাসূল এলান দিয়ে দিলেন, ও হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান, তোর জন্য কামিয়াবি এসে গেল। আমি রহমতুল লিল আলামিন নবী, তুই অন্তরে কেন জায়গা পাইলাম, আজরাইল দাঁড় করাই রেখে আমি তোকে কলমা পড়াই দেব। এরকম নজির আছে না নাই? আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? সবার কাছে যারা অনেক ইউটিউব চার্জ করলে আমার তকরিরে পাবেন, কত আলেমের বক্তব্য পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ নিশ্চিত যে কুল্লু শাইইন কাদির ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, কোন বরাবর কেউ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, আমার মনে একজন মুস্তাফা তৈরি করলেন, যে মুস্তাফার কাছে নাই বলাটা নাই, যা চাই তা পাওয়া যায়। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে মুস্তাফার কাছে আল্লাহ এত নিয়ামতের ভাগীদার বানিয়ে দিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, 1450 বছর পরে বধূ ফারার নারী পুরুষ না, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার দ্বারস্থ হলে কাউকে খালি হাতে ফেরত দেবেন না, যা চাইবেন আপনি তা দান করে দেবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই পাওয়ারফুল সাইয়েদ আমার নবী, যে নবীর আজকে ঈদে মিলাদে মুস্তাফা, আহলে সুন্নাতুল জামাত মিলাদুন নবী করি, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা মিলাদুন নবী করে না, কারণ ওদের নবী মরা। মিলাদুন নবী করলে শিরকার কুফরি ফতোয়াদের, বেদাতের ফতোয়াদের। আমরা কোরআন মানি। আল্লাহ নিজে বলে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মরতে পারেন না, দুনিয়ার রসুলটুকু আদা করলাম মাত্র, রূহ নিতে দিলাম, সেকেন্ডের মধ্যে আবার আপনার বডির মধ্যে রূহ রেখে দিলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কেন আপনাকে কেউ যেন মরা বলতে না পারে, আমি কোরআন দিয়ে সাক্ষ্য দিলাম, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ঠিক কি না? আমার
আমার কথা না খোদার কথা? সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই? বাতিল ফিরকার পক্ষে আল্লাহ আছে? বিল্ডিং আছে, দাড়ি আছে, পাগড়ি আছে, টুপি আছে, ডিলা আছে, মিসওয়াক আছে, সবকিছু ঠিকঠাক, কপালের দাগও আছে, হাঁটুর মধ্যে জড়ো আছে, কিন্তু বেলায়েতের ওলি আল্লাহ আছে? আর একটু জোরে বলেন না। ওদেরকে কি বলবেন? মুমিন বলবেন না মুসলমান বলবেন? মুসলমান বলতে পারবেন, কারণ নামাজ আছে তো মুসলমান, রোজা আছে মুসলমান, হজ যাকাত মুসলমান, দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি মুসলমান। সুবহানাল্লাহ বলেন না? মুমিন বলা যাবে না। মুমিন যদি বলতে হয় মাওলা পড়ো না, বধু পড়ার নারী পুরুষরা মুমিনের দাবিদার। আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার এই বধু পাড়াবাসীরা যতক্ষণ আমি আল্লাহর পরে আমার মুস্তাফাকে এক নম্বরে রাখতে পারবি না, খোদার পরে আমার নবীকে এক নম্বরে রাখতে পারবি না, অতঃপর মুমিন দাবি করলো আমি আল্লাহ মুমিন স্বীকার দেব না, ওর জন্য জাহান্নাম থাকবে। আর যখন আমি আল্লাহর পরে এক নম্বরে আমার নবীকে আনতে পারলি, আমি আল্লাহ মুমিন বানিয়ে দিলাম, আমার মুস্তাফার গোলামের মধ্যে লাগাইলাম, ঈদে মিলাদুন নবী সাজাবার ব্যবস্থাপনা দিয়ে দিলাম, হায়াত লম্বা করে দিলাম, জিকিরের দাবিদার হওয়ার সুযোগ করে দিলাম, ইনকাম এজাফা করে দিলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা বন্ধুরা? এবার আসল কথার মধ্যে যাচ্ছি বন্ধুরা, বাবা ভাইরা আমার প্রিয় মাহবুবকে জিন্দা নবী মানে আমার যে আয়াতে কারিমা ছিল ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিন মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জগৎবাসীরা এই লকডাউনের মধ্যে, আজকের করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে ঈদে মিলাদুন নবী, ঠিক কিনা? অনেকের অন্তরে খুব কাঁপা কাঁপা ছিল, আল্লাহ এবছর মিলাদুন নবী করতে পারবো না, সরকারের নিষেধাজ্ঞা আছে, মাইক বাজাইতে পারবো না, মানুষজন নিয়ে বসতে পারবো না। আল্লাহ বলতে লাগলেন এটাই তো তোদের জন্য পরীক্ষা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই করোনা ভাইরাসকে দৌড়াইতে যদি হয়, আমার নবীকে করবে জায়গা দে, আমার নবী যে করবের মধ্যে জায়গা পাই, করোনা ভাইরাস তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিনা বন্ধুরা? তাহলে বোঝা গেল করোনা ভাইরাস নবীর গোলামদের জন্য না। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর ফলানা আপনি জানেন না ওরা করোনা ভাইরাস না, এটা হলো শাহাদাতের মঞ্জারা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অনেক কেউ কে আল্লাহ পেটের রোগে মারা গেলে শহীদ, সুবহানাল্লাহ বলেন না? পেটের রোগে মারা গেলে শহীদ, ঠিক কিনা? এরকম করোনার মধ্যে পড়ে ঠাস করে যারা মারা গেল ওরাও শহীদ। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কাউকে করোনা দিয়ে শাহাদাতের মঞ্জারা দিয়ে দিচ্ছে, আর কাউকে আযাবের মধ্যে ডুবাই দিচ্ছে, ঠিক কিনা? বন্ধুরে রোগাক্রান্ত হওয়া এটা কোন গজবের মামলা না। অনেককে রোগ দিয়ে আল্লাহ গুনাহ ক্ষমা করায় দেয়, তওবা কবুল করায়, ইবাদতের প্রতি ঝুঁকি বানায়, ঠিক কিনা? অনুরূপভাবে আজকের এই করোনা ভাইরাস মহামারী যারা জেনা করত, মিথ্যা বলতো, মা বাবার সাথে নাফরমানি করত, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো না, জুয়া খেলতো, বিভিন্ন ধরনের আমানতের খেয়ানত করত, আমার মুড়ি পাওলা সঞ্চার করার জন্য সতর্কতা বাণী বানিয়ে দিলেন, কাউকে মেরে কবরে ঢুকাইয়ে দিলেন, আর কাউকে জিন্দেগি দিয়ে নামাজ পড়ার, রোজা রাখার, হজ করার, যাকাত দেওয়ার, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী বানাবার বৃহত্তম সুযোগ দান করলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা বন্ধুরা? এই সুযোগ কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে না নাই? মসজিদের মধ্যে মুসল্লি কম না বেশ? আরো জোরে বলতে হবে। আগে কম ছিল, এখন বেশ। কেন? করোনা ভাইরাস, ঠিক কিনা? ধাক্কা যদি মারা যায়, বউয়ের জন্য করলাম, সন্তানের জন্য করলাম, বন্ধু বান্ধবের জন্য করলাম, নিজের মেয়ে ছেলের জন্য করলাম, নিজের জন্য কিছু করি নাই, ঠিক কিনা? এখন মৃত্যুর ভয় যখন পেয়ে গেল, তাহাজ্জুদের নামাজ শুরু করে দিলেন, নামাজ যত টাইমে পড়লেন। বন্ধুর মামলা কি? বলেছে এতদিন তো খবর ছিল না, নিজ সন্তানকে যখন খবরে দাফন করে আসতে লাগলাম, বাবা রয়ে গেল,
ছোট ভাইকে দাফন করলাম, বড় ভাই রয়ে গেলাম, দাদা রয়ে গেল, নাতিকে দাফন করে দিলেন। বন্ধুরা আমার মুনিব মাওলা এটার রহমত নাজিল করে দিলেন। এরপরও তুই সোচ্চার হোক, কবরবাসীরা আসতে পারে না, রোজা রাখতে পারে না, হজ করতে পারে না, কিন্তু যারা জিন্দা আছে ঈদে মিলাদুন নবী বানায় 2020 সনের মধুপাড়ার জমিনে ঈদে মিলাদুন নবী করে জান্নাতের একটি সনদ তোর ডান হাতের মধ্যে তুলে নে, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই প্রশ্নটা রেখে শুরু করতে আসলাম আজকে পবিত্রতম ঈদে মিলাদুন নবী। আল্লাহ কোরআনে হাকিম দিয়ে ঘোষণা দিতে লাগলেন, আমি পরীক্ষা নেব মিনাল খাউফে ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফে ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াত তামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। সুবহানাল্লাহ। এই সবর মানে ত্যাগ, সবর মানে ধৈর্য ধারণ করা, ত্যাগের মধ্যে ফল আছে না নাই? জোরে বলতে হবে। আল্লাহর এলান দিলেন তোকে ভয় দেব, ভয় দেব। পৃথিবীর জগতের মধ্যে যেমন নাকি মহামারী শুরু হয়ে গেল, আছে না নাই? এখন মহামারী চলে গেছে না আছে? না আমাদের ভয় চলে গেল, ঠিক না? প্রথম প্রথম যখন মহামারী, ঘর থেকে বের হবো না, মোলাকাত করবো না, গলাগলি করবো না, মাস্ক ব্যবহার করবো, গ্লাস ব্যবহার করবো, ঠিক কিনা? এখন আছে না নাই? বন্ধুরে প্রতিকার হবার কোন সুযোগ এখনো? সরকারকে আমরা সাহায্য করতে লাগলাম, বিধিনিষেধ মেনে চলতে লাগলাম, মুনিব বলতে লাগলেন এটাও মানবি, আমার আল্লাহর কোরআনের কথাও মেনে নেন। ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। মৃত্যুর দূত যখন আসবে সেকেন্ডের সময় আল্লাহ দেবে না, নিঃশ্বাস তুললেন ফেলতে দেবে না, নিঃশ্বাস ফেললেন আল্লাহ তুলতে দেবে না, তাকে ছুটে লাভবাহিক বলতে হবে, ঠিক না বেটি? সুতরাং বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আগামী রাত্রে আমি নাও থাকতে পারি, আজকের রাতটা বড় মোতবরক রাত, বড় বরগুজিদা রাত, বড় সম্মানী রাত। আজকের রাতটা যদি সত্যিকার খোদা এবং রসুলের প্রেমের মধ্যে কাটাইতে পারলাম তো বেড়া পার। আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এলানটুকু ঘোষিত হয়ে গেলাম, মুহাম্মদ কি উম্মত না যাবেঙ্গে দোজখ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? মুহাম্মদ কি উম্মত না যাবেঙ্গে দোজখ, ये वादा रसूल खुदा कर चुके हैं। सुबहानाल्लाह। আমার উম্মত কেমন করে আবার জাহান্নামে যাবে? যারা জাহান্নামী ওরা আমার উম্মত না, কারণ ওরা নবীকে নবী হিসাবে মানে নাই। ওদের নবী মরা, ওদের নবী ইলমে গায়েব জানে না, ওদের নবী পাওয়ারলেস, ওদের নবী বাগদাদার মতন, ওদের নবী গুনেহগার, আর ওদের নবীর কাছে কোনো পাওয়ার বলতে নাই। আর আমাদের সুন্নিদের নবী কবিতানি নেহি, वो नबी जिसका कोई नहीं, वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा की अजमत का खुद है ना किनारा है, खुद है ना सोना दुनिया। जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। आप जब करम कर दे, आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है। आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है। सारा दुनिया इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौखट पर। इस उम्मीद
पहुंचेंगे वो कभी तो पहुंचेंगे अरे कौन गम का मारा है वो कभी तो पहुंचेंगे कौन गम का मारा है सारा दुनिया বন্ধুরা কষ্ট লাগে কোন নবীর ঈদে মিলাদুন নবী আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছে পাওয়ার আমার মুস্তাফার কাছে পাওয়ার সিদ্দিক আকবরের ঈমান যেমনি ভাবে পৃথিবীর জগতের মধ্যে এক রাওয়া দিয়ে দিলেন আর এক রাওয়া দিয়ে দিতে লাগলেন কিয়ামতের ময়দানে সুবহানাল্লাহ বলেন না দরে খুলদ পে চাবুকে পৌঁছেंगे उम्मत खुदा पहुंचेंगे इनमें आसी है कितने सुभान अल्लाह दरे खुद पे चबके पहुंचेंगे उम्मत खुदा पहुंचेंगे इनमें आसी है कितने तो फरमाएंगे मुस्तफा या इलाही तो फरमाएंगे मुस्तफा या इलाही कि इसमें गुनहगार कोई नहीं है जन्नत में जानस कोई रोके गरसता मोहम्मद कही गई ठहर जाओ री दीवान खबरदार री दीवान ये उम्मत है मेरी खबरदार री दीवान ये उम्मत है मेरी इसमें गुनहगार कोई नहीं है खबरदार री दीवान ये उम्मत मेरी कि इसमें गुनहगार कोई नहीं है निगाहे करम ताब दीदार मदीना करम ताब जिदार मदीना के अपना मददगार कोई नहीं है तुम्हारी सिवा मैं ना के दुलारे तुम्हारी सिवा मैं ना के दुलारे कोई नहीं है सारा दुनिया বাবার কষ্ট লাগে আমার মাহবুবের ঈদে মিলাদুন নবী একটু করে যাচাই করতে যাব অন্যদিকে যাব না মওলাই করিম তোমার বান্দাদেরকে তুমি নিয়ে যেতে লাগলে পরীক্ষা নিতে লাগলে অর্থ কমাই দিলেন ফুরাই দিলেন বন্ধুরে মনে পড়ায় রাখ দিলেন যেমনি ভাবে হযরত সাইয়েদনা আমাদের যে এই ইন্ডিয়ার জমিনের মধ্যে মদারাজুন নবুয়্যত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী সুবহানাল্লাহ বলেন না প্রতিদিন পয়সাওয়ালা ছিলেন গরুজব ছিল মসজিদও ছিল আজকে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে আসলাম এখন লকডাউনের কারণে মিলাদুন নবী হবে না সুবহানাল্লাহ বড় অন্তর দুর্বল গতকালকে তৃতীয় নম্বর প্রোগ্রাম ওদের মনটা কাহিল হুজুর গত বছর 3টা গরু ছিল বছর কারো ঘরে যায় না কেউ যদি আমাদেরকে টাকা না দিয়ে ফেরত দেয় আমাদের নিজ নিজ পকেট থেকে দিয়ে একটা গরু জবে করে ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলাম সুবহানাল্লাহ হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর কথা সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর মহামারী ছিল না
করোনা ভাইরাস ছিল না, গরু জবে করে, ছাগল জবে করে, মহিষ জবে করে, উট জবে করে ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলাম। ব্যবসা মন্দা হয়ে গেল, মহামারী পেয়ে বসলো। আর রাসূলুল্লাহ টাকা নাই, কিন্তু 12 রবিউল বলতে এসে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ মন তো মানে না, ঈদে মিলাদুন নবী না করে বসে থাকতে পারে না, কারণ আমি শাহাদাত মুহাদ্দিসে দেলবীর ঈমান আছে, আমি মুমিনের দাবিদার, আমার ঈমান আছে, মুস্তাফা ছাড়া আমার চলার উপায় নাই। সুবহানাল্লাহ। মামলা ক্লোজ করে দিলেন, তাড়াতাড়ি কিছু করলেন না। ঘরের মধ্যে বালতি টাকা বসেছিল, ওই চায়ের দোকানের মধ্যে বড় বড় থালি ভরে ভরে, বন্ধুরা আমার চানাবুট ভোনা করে না, একটা চানাবুটের থালি ক্রয় করে নিলেন। কত নিবি? ওই টাকা দিয়ে নিয়ে দুরূদ শরীফ পড়লেন মিলাদ ক্যাম্প, ওই সময়ের দশম অনুপাতে সবকিছু করে মুনাজাত করলেন। আর গরিব গুরবা ফকির ফকরা ছোট্ট বাচ্চার হতে নিয়ে নামাজের শেষে সবার কাছে এক মুষ্টি করে বন্টন করে দিচ্ছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, প্রতি ঈদে মিলাদুন নবীতে আমরা মুমিনের ঈমান, আমার নবী মদিনায় থাকে না, বধুপাড়ার এই মাদ্রাসা ময়দানে আসে, ঠিক কিনা? আর ওদের নবী আসতে পারে না, ঠিক না? সেজন্য তারা মিলাদুন নবী করে না, তাদের নবী মরা। আবু বকর সিদ্দিকের ঈমানের কথা বলবো এখন। আমার আবু বকর সিদ্দিকের জিকির এসে গেল, আমার নবীর শাহাদাতে মুস্তাফা যখন হলো, আবু বকর নবীর জানাজার নামাজ পড়াই দাও। আবু বকর হু হু করে কান্না, হ্যাঁ বলে না, না বলে না। আবু বকর দিশা পাচ্ছিলেন না, আমার নবীকে মরা বলি কেমন করে? তোমরা না চিনলেও আমার নবীকে আমি তো চিনে ফেলেছি। বন্ধুরা, নবী মরবে না আবু বকর জানেন, সে কারণে জানাজার নামাজ কেমন করে হবে? আমরা তো জানাজার নামাজ পড়ি, আল্লাহুম্মা গফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা সালানাই। আমার নবীকে মাইয়িত বলেন, আমি নামাজ পড়তে পারবো না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাগান্বিত, সারগর্ব কথা বলছি, রাগান্বিত হয়ে তলোয়ার বের করলেন। এই সিদ্দিক, আবু বকর খলিফাতুল মুসলিমিন, আপনি কেন বসে আছেন? এরকম নবীকে কয়দিন রেখে দেবেন? কেন জানাজার নামাজ হবে না? আবু বকর সিদ্দিক সোমবার চলে গেল, মঙ্গলবার চলে গেল, বুধবার যখন সূর্য ডলতে লাগলো, ওমর তোমার রাত দেখে আমার ভয় লাগতে লাগলো, আমি পারবো না। বিনা আওয়াজে দুই চোখের পানি দাঁড় দাঁড় করে পড়তে লাগলো। ওমর, যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয়, আমার নবীর জানাজার নামাজ তুমি ইমামত করে পড়ায় দাও। ওমর এবার ইমানের ডাক পড়ে গেল, আবু বকর আমার নবীকে জানাজার নামাজ শিখাই নাই। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে জানাজার নামাজ শিখাই নাই। আবু বকর কেন পারবে না? তুমি পারলে পড়াও। আমি আবু বকর পারবো না বললাম, যাও তোমাদের মন যা চাই করো। সুবহানাল্লাহ। এবার অন্তরের মধ্যে ঈমানের ডাক পড়তে ওমর বলতে লাগলো, আপনি না পারলে আমিও পারবো না। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার মাওলা আলী শেরে খোদা উসমান গনি জুন্নুরাইন, আমার দ্বারা সম্ভব না, সিদ্দিক না পারলে, আবু বকর না পারলে আমরা পারবো না। হযরত মাওলা আলী বললেন, হু হু করে কাঁদেন। মনের খবর কেউ না জানলেও আমার মাওলা আলী শেরে খোদা জানে কি জানে না, আবু বকর খলিফাতুল মুসলিমিন আমার নবী নির্ণয় করে আপনাকে গেলেন, আপনি দেয় নাই। আমাদের চাইতে বেশি জানে আমার মুস্তাফাকে আপনি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই তো আবু বকর, আপনি যখন পারবেন আমাদের দ্বারা সম্ভব না। নিম্ন খায়া নিয়ে আমার নবীকে নূরানি কফিন মুবারক গোসল গাসল দিয়ে এই মাঠের মধ্যখানে রেখে ঘুরে ঘুরে তাওয়াফ করার মতন দুরূদ শরীফ পড়ে পড়ে সবাইকে বিদায় দিতে লাগলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, আবু বকর সিদ্দিক অনার্গল চোখের পানি ফেলতে এলান দিয়ে দিন, ওমর কেন পারবে না? একবার জিজ্ঞেস কি করলে না? বলে যাও, আবু বকর এখন বুঝে চলে আসছে, ওমর সাল্লাল্লাহু ইল্লা রাহমাতাল লিল
আমিন সুবহানাল্লাহ বলেন না ফজল ইবনে আব্বাসের হাদিস দিয়ে আনতেন ফজল ইবনে আব্বাস নবীকে 2-3 দিন ধরে দেখতে পাই নাই যখন মুস্তাফাকে রওজায়ে আতহারের মধ্যে শয়ন করাই দিলেন ফজল ইবনে আব্বাস কোন করে তাবলীগ ইসলামের দাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা ব্যবসার কাজে গিয়েছিলেন এসে চিৎকার দিয়ে বললেন খলিফাতুল মুসলিমিন সর্বশেষ বারের মতো আমার মুস্তাফার নূরানি চেহারা আমাকে একবার দেখতে দিন ওকে পাওয়ার থাকলে নবী দেখব পূর্ণতায় হায়াতুল রাসূলের দিদার আর পাবো না সর্বশেষ বারের মতো আমাকে একটু অনুমতি দিন আমার নবীর রওজায় নেমে নূরানি কফন মুবারক সরাই আমার মুস্তাফার চেহারাটা দেখে নি আপনি জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক চোখের পানি দেখে কারণ আবু বকর সিদ্দিক নরম দিলাম হযরত ফজল ইবনে আব্বাসের চোখের পানি দেখে একটু চোখের ইশারা দিলেন হাতের মুষ্টি ধরে রাখলেন আবু বকর সিদ্দিকের হাতে ওমরের হাতে আলীর হাতে ওসমান হাসান নাই এভাবে ঘেরা দেওয়া আছে আস্তে করে বললেন তুমি ভিতর দিয়ে ঢুকে যাও ওমরকে বললেন উপরের দিকে তাকাও ওমর তো রাগী সুবহানাল্লাহ বলেন না কেউ ঢুকতে পারবে না হযরত ফজল ইবনে আব্বাস যখন ঢুকে গেলেন খোদার কসম করে বলতে লাগলেন নূরানি কফিন মুবারক উল্টাতেই আমি দেখতে পেলাম আমার নবী আর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সুবহানাল্লাহ ফারাইতু শাফাতাইহি ইয়াতাহাররাকু আমি দেখতে পেলাম আমার মুস্তাফার নূরানি হুষ্ট মুবারক তর 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 করে কম্পন আরম্ভ করলো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আদনাইতু উজনি আমি দেরি করলাম না আমার কণ্ঠটা আমার মুস্তাফার এই কাছে কাছে নিয়ে গেলাম আমি শুনতে পেলাম ইয়াকুলু আমার নবী বলতেছিলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা ইগফির লি উম্মতি উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ও বন্ধুরা ফারাজ জমিনা 1450 বছর পরে নবী করে পাগলামি করবেন সব ঈদের সেরা ঈদ মানাইবেন আমার নবী এখনো দাফন করা হয় নাই জিন্দা মুস্তাফার নূরানি হুট মুবারক কম্পন করতে করতে বলতেছিলেন আল্লাহ আমার উম্মতের গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও সুবহানাল্লাহ নবী কাঁদতেছিলেন এখনো কান্নার মধ্যে আছে না নাই একটু জোরে বলেন না উম্মতেরি মায়াই নবী কাঁদেন জারে জার মাফ করে দাও ওহে আল্লাহ মাফ করে দাও ওহে আল্লাহ উম্মতেরি মায়াই নবী কাঁদেন জারে জার মাফ করে দাও মাফ করে দাও ওহে আল্লাহ মা আমেনার কোলে যখন নবীজি মা আমেনার কোলে যখন নবীজি সিজদায় পড়ে কাঁদেন উম্মতি 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 বলেন আল্লাহ রব্বানা মাহবুব আমার শুনো না বলেন আল্লাহ রব্বানা মাহবুব আমার শুনো না গুনাহগার উম্মতের জামিন পাক সরওয়ার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মতেরি মায়াই নবী নবীর জারে জার মাফ করে দাও উম্মতেরি লাগি নবী দয়ার সাগর উম্মতেরি লাগি নবী দয়ার সাগর পার করিবেন যিনি রোজে মাহশর সকল নবী কান্দিবে নফসি নফসি করিবে সকল নবী
নবী করবেন ওদের পার মাফ করে দাও হে মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মতেরি লাগি নবী কাঁদেন সারে সার মাফ করে দাও ঠিক কিনা আমাদের কাছে মায়া কত আর আমার নবীর কাছে উম্মতের মায়া কত আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে যে নবীজির কারণে সৃজিল তো জাহান যে নবীজির কারণে সৃজিল তো জাহান সেই নবীকে ভালোবেসে নিল লামকান নিল ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া ওহে আল্লাহ উম্মত আমার কেমনে হবে পার মাফ করে দাও মাফ করে দাও ওরে জগৎবাসীরা ওলামায়ে কেরাম আছে আপনাদেরই সন্তান আলেম বানাবার কারিগর আছে না নাই অন্য কোন নবী 1,24,000 2,60,000 কবরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আর আমার মুস্তাফা যখন উম্মতের মায়ার মধ্যে পড়ে রং করতের কাপড় পরে মুনিবের পক্ষ থেকে কবরের ধারাবাহিকতার নিয়ম জেনে নিলেন আল্লাহ আমার উম্মতের আপনজন বলতেন বদরপাড়ার জমিনে কেউ যদি মারা যায় বিবি যাবে না সন্তান যাবে না বন্ধু বান্ধব যাবে না মুনকির নকিরের পা থাকবে জমিনে মাথা থাকবে আসমানে ঠিক কিনা মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা ওয়া মান হাদার রাজুলুল্লাযী বুইসাফি মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাদার রাজুল বলে ডাক দিলেন আমার উম্মত হুঁশহারা হয়ে যাবে আপনজন যাদের জন্য তো কিছু করলাম 50 60 80 90 100 বছর কাটিয়ে দিলাম ওরা আমার আপনজন তো মোটেও না সেহেতু কোরআন বলেন আমার হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর আমার হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহু এরকম আছে না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বাবার কার জন্য তো কিছু করতে লাগলাম বিল্ডিং বাড়ি জমিদারি সম্পদ ওয়াগের আছে না নাই ছেলে আছে মেয়ে আছে বিবি আছে সম্পদ আছে রাজত্ব আছে নেতা নেত্রী আছে বাঁচার কোনো উপায় নাই আল্লাহর রাসূল উম্মতের মায়ায় পড়ে মাওলানা আমার উম্মত রং করতের কাপড় পরেন তার হাত জায়গায় দৌড় দিয়ে উঠতে পারবে না জায়গা প্রশস্ত করতে পারবে না মাওলা আমি মানতে রাজি না আপনজন স্বজন যখন কেউ সাথে থাকবে না আল্লাহ গো একবার অনুমতি চাই আমার উম্মত যখন ফুৎকার করবে মুনকির নকির প্রশ্ন করার সাথে সাথে উম্মত যখন রূপ হবে বডির মধ্যে ওই সময় কেউ না থাকুক আমি মুস্তাফা আমার উম্মতের পাশে থাকতে চাই জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সব উম্মত কি নবীকে চিনবে নবী কি সব উম্মত চেনার দরকার আছে বন্ধুরা হুঁশিয়ার সাবধান হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানের দরবারে নবী চেনার প্রয়োজন নাই মুসলমানদের নবী চেনার প্রয়োজন নবীকে যারা মরা বললেন তাদেরকে চেনার প্রয়োজন নাই কিন্তু মধুপাড়াবাসীরা নারী পুরুষরা বছরে একবার 2 দিন ব্যাপী মিলাদুন নবী সাজায় প্রতিটি বিষয়ের আলোকে তকরীর শুনে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বসে আমার নবীর কোথায় কোথায় প্রয়োজন ইয়া আল্লাহ আমার উম্মত যখন রং কলতের কাপড় পরে কায়তায় ভুগবে আমি রহমতুল লিল আলামিন যদি আমার উম্মতের পাশে থাকি উম্মতের কোমরের মধ্যে বল চলে আসবে আর কেউ থাকুক আর না থাকুক আমার রহমতুল লিল আলামিন তো আমার সামনে আছে সুবহানাল্লাহ এখন আমার নবীকে চেনার জন্য চিনাই দিতে হবে না উম্মত চিনবে কি চিনবে না বলুন না এবার যারা চিনবে না তাদের মামলায় আমার নবী বলতে লাগলেন খবরদার মুনকির নকির মানুষরা আমাকে না চিনুক
কিন্তু বছরে 2 দিন ব্যাপী ঈদে মিলাদুন নবী করে। আমি মুস্তাফাকে মদিনার রওজা থেকে মধুপাড়া মাদ্রাসা ময়দানে মেহমান বানাই। উম্মতি আমাকে না চিনলেও আরে ফুহু তুই উম্মতকে আমি মুস্তাফা চিনি। আল্লাহু আকবার। ঠিক কিনা বাবারা? সেজন্য বলছি বাবারা, পরীক্ষার মধ্যে কামিয়াবি আমরা হবই হব। আল্লাহ তো পরীক্ষায় কামিয়াবি করতে ঈদে মিলাদুন নবী আবার করোনা ভাইরাস দিয়ে লকডাউনের মধ্যে ইনকাম বন্ধ করায় পরীক্ষার মধ্যে ফেললেন। কিন্তু বধুপাড়াবাসীরা পরীক্ষার মধ্যে ফাঁস করে ফেলেছেন। ঠিক কিনা? কালকে যখন কুরুশিয়ার জমিনে আল্লাহ আওয়াজ বন্ধ, আবার বদরপাতি গেলাম আওয়াজ বন্ধ। হুজুর এবছর বেশি কিছু বলবেন না, 2 মিনিট সময় দিলাম। আমরা গুরু করে করতে পারিনি, কারণ এখানে তো ওই টেরিবাজার কাছে না, মনকের গোষ্ঠীরা সবাই ঈদে মিলাদুন নবী করার কোনো প্রয়োজন নাই। এটি একটি বেদাত কাজ। একজন সহযোগী এসে বলতে লাগলেন, হুজুর যদি বুঝাই দিতে পারে আমরা কেন দূরে থাকবো। যখন বুঝাই দিলাম ঈদে মিলাদুন নবী হাসান দে জান্নাত ঈদে মিলাদুন নবী কারণ নতুন করা না, আল্লাহর কোরআন খোলেন আয়াতে মিসাক যাকে বলেন, ওয়াইদ আখাযাল্লাহু মিসাকান নবিয়িনা মা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমাহ সুম্মা জাআকুম রাসূলুন মুসাদ্দিকুল লিমা মাআকুম লা তু'মিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্নাহু। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মৌলা সারা 1400 বছর পরে দাড়ি পাগড়ি টুপি লম্বা পাঞ্জাবিওয়ালা পাগড়িওয়ালা ঢিলাওয়ালা উপর গাঠটিওয়ালা এসে বলবেন নিন্দনীয় বেদাত ঈদে মিলাদুন নবী করা শিরকের ফতোয়া দেবেন। ঈদে মিলাদুন নবীর তবরুককে পাখানা বলবেন। হুঁশিয়ার সাবধান, কোরআন সময় ঈমান চোর থেকে ঈমান রক্ষা করার জন্য আমি আল্লাহর সুন্নাত বানাই দিলাম। এই নবীর গোষ্ঠীরা 570 খ্রিস্টাব্দে 12ই রবিউল আউয়াল সুবহে সাদেক সোমবার আমার প্রিয় মাহবুবে মুস্তাফা তোদের কাছে যখন আগমন করবে ওরা ঈমান আনবি। আমার নবীকে জঙ্গলায় থাকবি, পাহাড়ে থাকবি, পর্বতে থাকবি, সাগরের তলদেশে থাকবি, আসমানে থাকবি, গাছের ভিতরে থাকবি, তোরা বের হয়ে নবীর উপর ঈমান আনবি, সাহায্য করবি। ঠিক কিনা বন্ধুরা? সেজন্য ঈদে মিলাদুন নবী আমরা পাগল কিনা? আরো জোরে বলেন না, পাগল কিনা? বললে আওয়াজ না নাই। এখন সিদ্দিক আকবরের মামলা যখন আসতে লাগলো সেজন্য একটু ঘুরপাক খেয়ে আসতে লাগলাম। আয়াতে কারিমা কেন তেলাওয়াত করলাম? বন্ধুরা হুঁশিয়ারতা অবলম্বন করেন। করোনা ভাইরাস মহামারী আসলো, ভয়ের কোনো কারণ নাই। লকডাউন চলতে লাগলো, ভয়ের কোনো কারণ নাই। ব্যবসার মধ্যে মন্দা চলতে লাগলো, ভয়ের কোনো কারণ নাই। উত্তরণের পথ আমার মুস্তাফা বাতলাইয়ে দিলেন, আমার খোদাও বাতলাইয়ে দিলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কঠিন মুহূর্তে মুস্তাফাকে অন্তরে জায়গা দেয়। মুসিবত যত আসার আসুক, আমার নবী যদি তোর করবে জায়গা পেয়ে যায়, जिंदगी में जो कोई सख्त मकाम आता है, इस घड़ी लबों पे मोहम्मद का नाम आता है। सुभानअल्लाह। नबीर नाम আসলে কঠিনতা সহজ হয়ে যায়, মুসিবত দূর হয়ে যায়, বাবার শক্ত একদম নরম হয়ে যায়, রাত পানি হয়ে যায়, মুস্তাফার গোলাম হয়ে যায়, বিশ্ব দূর করে তুলে চলে আসবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মুস্তাফার গোলামের মধ্যে লামাজরা নাই তো আলম কি দৌলত है इसका नबी में, ये असल जिंदगी बंदगी है, सुरूर दवामी तुम्हें भी मिलेगी, सुरूर दवामी तुम्हें भी मिलेगी।
तू देखो आवाज दे बोलना सुबहानाल्लाह একদিকে বউয়ের কথা আছে না নাই আর একদিকে সম্পদের কথা সালাতু আলাইহি দুনিয়াদারি সম্পদদারি আছে না নাই এখন এলান দেওয়া লাগলে বন্ধুরা আমার ওগুলো বাদ দেন মুস্তাফার কদমে চলে যান খোদার খোদাই আপনার হয়ে যাবে রাসূল আযমকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও বাবা রাসূল আযমে তো পাওয়ার কোত্থেকে পাইলেন মুস্তাফার রহমতের দুটো কদম নেওয়ার কারণে খাজা গরিবে নওয়াজ তো পাওয়ার কোত্থেকে পাইলেন আমার মুস্তাফার আওলাদি গোলামি নেওয়ার কারণে উনি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করেন এত পাওয়ার কোথায় পাইলেন বলুন তো মালিক আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সমস্ত কিছু তৈরি করে মিলকিয়াতের দায়িত্ব আপনার হাতে সঁপে দিলাম আপনার মনে যাকে যা চাই বন্টন করে দিন আমার কোনো আপিল আপত্তি নাই জরুরটা সুবহানাল্লাহ রসূলে খুদা কি গোলামি মে ক্যা है रसूले खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तुझको गुलामी ये बाप की शाही से बेहतर इधर आओ किससे मत जगा कर तुझको বলতে বলতে 1.5 ঘন্টা কখন পার হলো আমি নিজেও জানি না আল্লাহু আকবার বলেন না আল্লাহু আকবার আমার বাবারা আর সভাপতি মহোদয় সাহায্য করলাম তো নিজে গেলাম আজকে কোন সাগরে নিক্ষেপ হতে লাগলাম আল্লাহু আকবার বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার নাচের খেলাটা উপস্থাপনা নিয়ে আসতে লাগলাম আমার গানে গানে তুলে দিয়ে সিদ্দিক আকবরের কথা একটু যদি স্মরণ করা হয় কারণ একমাত্র সিদ্দিক আকবর কোন সাহাবী এই কথা পাওয়ার দিয়ে বলতে পারে নাই সিদ্দিকের পর এলান দিয়ে দিলেন আমি আবু বকর সিদ্দিক মুস্তাফা জিন্দা কিনা প্রমাণ করে দেব দুনিয়ার কারো দ্বারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে বলতে পারবে না একদিকে হযরতে কার নাম বলছিলেন যে আরে বাবারে হাদিস একটা বললাম না এখন হযরতে ফজল ইবনে জুবাইর সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর প্র্যাকটিক্যাল দেওয়ার জন্য বসে আছে এটা ডাইরেক্ট আছে না সিদ্দিক আকবর বললেন আমার কবরস্থ করবে না সুবহানাল্লাহ আমাকে গোসল দিয়াইবে আমাকে কাফন পরাইবে জানাজার নামাজও পড়াইবে সুবহানাল্লাহ নবীর জন্য জানাজার নামাজ নাই সিদ্দিকের জন্য সুবহানাল্লাহ বলেন না দেখুন নবীকে সিদ্দিককে সুবহানাল্লাহ নবীকে গোলামকে বলেন না সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর বিশ্বকে নাচাই দিলেন খবরদার 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 জানাজার নামাজ না হওয়ার পেছনে হেতু আছে রহমাতুল লিল আলামিন নবী মরা না বলে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই তো জিন্দা মুস্তাফার পরিচয় দিতে গিয়ে ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে মুহাব্বতের বার্গেনিং হয়ে গেল একটু বসাবসি হলো হযরত সিদ্দিক আকবর এলান দিলেন গোসল করানো যাবে জানাজার নামাজও পড়ানো যাবে জানাজার ময়না কফনের কাপড়ও পরানো যাবে কিন্তু খবর খনন করা যাবে না কিরা আবু বকর মামলা বলেছেন নবী ইলমে গায়েব জানে না আমি মুস্তাফার গোলাম ইলমে গায়েব জানি হুজুর বলেন সুবহানাল্লাহ খবরদার আমার নবীর মামলায় ইলমে গায়েব নবী জানে না কথা বলবি না আমি আবু বকর সিদ্দিকের ঈমান আছে আমার মুস্তাফা আমাকে আমার কবরের জায়গা করে দেবে দরজা খুলে দেবে সব তৈরি করে দেবে আমার কবরের জায়গা জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মুআল্লা যেখানে মন চায় তোমরা দিতে পারবা শর্ত হলো আমি আবু বকরকে প্রথম আমার নবীর কদমে নিয়ে যাবা আমার সালাম বলে দেবা তোমরা আমার নবীর জিয়ারত করবা আমার মুস্তাফার পক্ষ থেকে যদি আমি গোলামের জন্য কোন একটা নমুনা পাও নবী চাই বলে তাই মানবা জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ ও বকর বুড়া হওয়ার কারণে ব্রেন সিট হয়ে আসলে মনে হয় আপনার ক্র্যাক হয়ে গেল ব্রেন ওই যে খোদার কসম আমার ব্রেন ক্র্যাক হয় নাই জোরে বলেন না সুবহান তোদের ব্রেন ঠিক নাই মুস্তাফার গোলামের কখনো বসারা হয় না জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ মুস্তাফার গোলাম যারা
ওদের হোসারা হয় না, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি যা বললাম তোরা তাই করবি, একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার হযরত সিদ্দিক আকবরের বলতে একবার তাহলে একটা কাজ করে আপনার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, সুবহানাল্লাহ। আপনার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, কেন? আপনার জন্য হাকিম চাই, ডাক্তার চাই, কবিরাজ চাই, ঠিক না? ওদের ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম আমার চিকিৎসা করতে পারবে না, কে করবে আপনার চিকিৎসা? আমার মুস্তাফা করবে। আবার বদলামি, সুবহানাল্লাহ। খোদার কসম আমি পাগলামি করছি না। আমার ডাক্তার পৃথিবীর জগতে নাই, একমাত্র আমার ডাক্তার আমার হায়াতুর রাসূল। আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার সিদ্দিক আকবর এলান দিতে লাগলেন, হাদিসে পাকগুলো পঙ্ক্তি দিয়ে উল্টাতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আবু বকর ডাক্তার আনবো না, কবিরাজ আনবো না, হেকিম আনবো না। আপনার কবিরাজি করবে কে, ডাক্তারি করবে কে, হেকিমি করবে কে? একমাত্র আমার নবীই করবে, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবু বকর সিদ্দিকের কথাগুলো নকল দিয়ে, মেরে দিল দে লব है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मेरे दिल लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्द लब नबी नबी। सारा दुनिया मेरा उस गली सहरा बेता, मेरा उस गली सहरा बेता, सर झुका है अंबिया, मेरा उस गली सहरा बेता, सर झुका रहमतों का नुज़ूल है, रहमतों का नुज़ूल है, जो अर्श से करीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। सारा दुनिया मैं बड़ा अमीर कबीर हो, बड़ा अमीर कबीर हो, दूसरा असीर हो, मुस्तफा का फकीर हो, दर मुस्तफा फकीर हो, मेरा रिफ़ातों में नसीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरा दिल काम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। सारा दुनिया आखिरी मैं गमो आलम मैं हूँ मुब्तला, मैं गमो आलम मुब्तला, क्या करेगा मेरी दवा, मैं गमो
मेरे दो जहां में तेरी सेवा मेरा दो जहां में तेरी सेवा मेरे बिरद लब है नबी नबी कुछ आवाज नहीं बोलो ना आवाज नहीं बोलो ना अरे जगत बचना